জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? এই আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখি। বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ, বাহ কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। আমি ভারত, আমাতে আছে ভারত হৃদয়ের কোণে। আমি শক্তি গণতন্ত্রের ধারক মনে প্রাণে। ভারত তঙ্গ ভারত আনি বখাও। আমি যোদ্ধা মেলবন্ধন, জাতি ধর্মের মিলন আয়তন। আমি সত্যি, আমি সত্তা, আমি গর্বে বেঁচে থাকার কারণ। আংলে শঙ্করা হ্যালো কি সিং, দফা মানিমুং মালাই মাকুয়া। আমি ভারতের ভোটদাতা, আমি ভাগ্য বিধাতা। আমি ভারতের ভোটদাতা, আমি ভাগ্য বিধাতা। ভারত চমারিনি খরকসা, আংনক পালন শ্রীনাইসা। ভারত চমারিনি খরকসা, আংনক পালন শ্রীনাইসা। সবচেয়ে বড় উৎসব দেশের, সবার মৌলিক অধিকার। পক্ষপাত না রেখে ভোট হোক, দেশকে সুন্দর গড়বার। কারোর কথায় ভয় না পেয়ে মূল্যবান ভোট দরকার। দেশের ঐক্য সংহতিতে আছে গর্ব করবার। বেলায় কতর তেরোহানি, মানথাই চুং যতনি। মিনিয়ানি হিনিয়া ওই চাং মানি আন্থা, নাই থা ভায়ং সনাম থানি। কেবনি কোনো কিরিয়াওই, নাং মা চং মারি চং থানি। হায়ং নিথান সা দং লাই মা, দং আকুং চুক নানি। আমি যোদ্ধা মেলবন্ধন, জাতি ধর্মের মিলন আয়তন। আমি সত্যি, আমি সত্তা, আমি গর্বে বেঁচে থাকার কারণ। আংলে मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ने बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए रंगों का त्योहार
वसंत उत्सव मनाने की पहल की है। यह उत्सव सोमवार 25 मार्च 2024 को सुबह 9 बजे प्रस्तावित त्रिपुरा शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज से एक रंगारंग शोभा यात्रा के साथ शुरू होगा। गुलाल का स्पर्श हमें और भी जीवंत कर देगा। हम आपकी उज्जवल उपस्थिति की कामना करते हैं। वसंत ऋतु की शुभकामनाओं के साथ मलय पीठ, अध्यक्ष त्रिपुरा शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়। কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না। ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। আমি তোমার চমক। কিসনা? This is Hiali Zomatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. A 50-year-old elderly woman was sexually assaulted by a 25-year-old man. A written complaint was lodged at Kailasahar Women Police Station after the incident. Police arrested Dayal Laik on Friday morning after they got an information. (2,170 voters from 517 families left Congress and CPIM and joined BJP. BJP candidate for West Tripura constituency Biplab Kumar Deb welcomed the newcomers to the BJP party at the joining meeting organized at Bhamotia Binodini's. Husband Surjaram Riyang himself confessed of killing his wife by strangling her in the woods behind the house. Surjaram Riyang strangled his wife in a drunken state because he was angry with his wife as she did not cook at home. Again, 39 kg dry cannabis was recovered on Thursday night at Agartala railway station. Police arrested 2 people from out of the state in the incident. Their names are Bablu Kumar and Sudhanshu Kumar. Two members from a family were injured, beaten up by some of the miscreants in view of the incident of selling the land property. After the incident, the injured were taken to Agartala GB Hospital. Incident occurred at Badram Misif area under Central Observer Mr. Vivek L. Bhimanwar, IAS and District Magistrate of West Tripura along with Lok Sabha Election Returning Officer Dr. Vishal Kumar inspected the infrastructure of Umakanta Academy's voting room and counting center. Bringing to you the news of the day.
A 50-year-old elderly woman was sexually assaulted by a 25-year-old man. A written complaint was lodged at Kailasahar Women Police Station after the incident. Police arrested Dayal Laik on Friday morning after they got an information. Incident occurred at Golakpur area under Kailasahar Police Station late on Thursday night. There is an intense tension in Golakpur village area surrounding the incident where an elderly woman was raped by a 25-year-old man. Regarding the incident, Rapita Bhattacharya, OC of the Women's Police Station of Kailasahar, said that a 50-year-old married woman of Golakpur ADC village area lodged a written complaint with the police station that the 25-year-old Dayal Laik of the neighboring house suddenly entered the woman's house on Friday night and raped the woman. And the victim woman also said that there was a music program in the area and all of the house members went to the program. At the meantime, Dayal Laik took advantage and entered in the house and raped this woman. Likewise, after a few moments, the family member arrived at the house and saw the incident and grabbed this man, Dayal Laik. একজন 50 বছর বয়স্ক মহিলা উনি থানাতে আসেন এবং একটা কমপ্লেইন করেন যে উনাকে একজন 25 বছরের একজন যুবক ওনার ঘরে ঢুকে কালকে রাত্রিবেলা ওনাকে রেপ করেছে। তো এই মূলে একটি কেস রেজিস্টার হয় যার মামলা নম্বর 14/24 এবং ধারা লাগে 448 এবং 376 আইপিসি। সেই অভিযোগ মূলে আমরা অভিযুক্তকে অ্যারেস্ট করেছি এবং কালকে কোর্টে পাঠাবো। অভিযুক্তের নামটা কি বলা যাবে? অভিযুক্তের নাম দয়াল লাইক। পেশা কি করে? উনি চা বাগানের শ্রমিক। Police arrested Dayal Laik on Friday morning after they got an information and they will present him to the court on Saturday. On the other hand, it is also important to note that the victim has 4 children and the accused is also a married man and both of them work in a tea plantation. Bureau Report, Chini Khorang. 2,170 voters from 517 families left Congress and CPIM and joined BJP. BJP candidate for West Tripura constituency Biplab Kumar Deb welcomed the newcomers to the BJP party at the joining meeting organized at Bhamutia Binodini School playground on Friday. In view of West Tripura Lok Sabha seat election, BJP 3 Bhamutia Mandal organized a rally and conference. Bhamutia Binodini School ground held this meeting and other conferences. The conference was attended by BJP candidate for West Tripura constituency Biplab Kumar Deb as a chief guest. On the meeting, 2,170 voters from 517 families left Congress and CPIM and joined BJP. BJP candidate for West Tripura constituency Biplab Kumar Deb and the state BJP president Rajiv Bhattacharya welcomed the newcomers to the BJP party at the joining meeting organized at Bhamutia Binodini School ground on Friday. আমরা মঞ্চে উপস্থিত অতিথিদেরকে বরণ করে নেব। আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করছেন, আমি তাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। Addressing the meeting, BJP candidate for West Tripura constituency Biplab Kumar Deb said that the plight of the communists could not be worse than that the former chief minister of the state Manik Sarkar will come to the end of his life and vote by hand signal. 100% voting করতে হবে, সবাইকে ভোট দিতে হবে। এখানে কে কে 100% ভোটিং করবে? সবাই ভোট করবে, সবাই বাড়ি বাড়ি যাবে, সবাই বাড়ি বাড়ি যাবেন, সমস্ত ভোট করাবেন, 100% ভোটিং হবে। একবার আমার সঙ্গে আওয়াজ করে বলুন, 100% ভোটিং করাবেন, করাবেন, করাবেন। সবাই কয় না, সবাই ভোটিং করাবেন না। সবাইকে বলতে হবে 100% ভোটিং করাবেন, 100% ভোটিং হবে। নরেন্দ্র ভাই মোদীকে ভোট দেবে, নরেন্দ্র ভাই মোদীকে ভোট দেবে। এবার কমিউনিস্টকে শেখাবে। বন্ধুরা, এই কমিউনিস্ট কংগ্রেস এই রাজ্যের মধ্যে 50 বছর রাজ করেছে। এই ত্রিপুরার মধ্যে আশিস দাঙ্গা কে করিয়েছে? এনএলএফটি কে বানিয়েছিল? কংগ্রেস বানিয়েছিল। এটিটিএফ কে বানিয়েছিল? কমিউনিস্ট বানিয়েছিল। 2005 পর্যন্ত ইনসার্জেন্সি কে রেখেছিল? কংগ্রেস সিপিএম
রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য। সাউথে মনোতে শহীদ মিনার 14 জন সিদাম পাল সহ 14 জন কমিউনিস্টের লিডারকে কারা মেরেছিল? কংগ্রেসেরা মেরেছিল। সেখানে মানিক বাবু, জিতেন বাবু এরা 12 অক্টোবর যায় আর সেখানে গিয়ে শহীদ দিবস পালন করে। ত্রিপুরাতে পরিমল শাহকে কারা খুন করেছে? মন্ত্রী কমিউনিস্টরা খুন করেছে। মধু শাহকে কে খুন করেছে? আগরতলাতে বনেমালীপুরের আমলে কমিউনিস্ট আমলে খুন হয়েছে। উজান ময়দানে 3 দিন লাগাতার যখন জোট সরকার ছিল সেই সময় এই কংগ্রেস তৎকালীন কংগ্রেসী নেতাদের দ্বারা উজান ময়দানে জনজাতি মহিলাদেরকে 3 দিন লাগাতার রেখে বলাৎকার করা হয়েছিল। কে করেছিল? কংগ্রেসীরা করেছিল, সিপিএম আন্দোলন করেছে। উজান ময়দান নিয়ে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে পুলিশ আন্দোলন আর উজান ময়দান নিয়ে কংগ্রেসকে কাঠগড়াতে খাড়া করেছিল। 93তে কমিউনিস্ট ক্ষমতায় ছিল। এখন এই খুনগুলি কেন হলো? মহিলারা রেপ কেন হলো? 80 দাঙ্গা কেন হলো? এমএলএ কেন মারা গেল? সিপিএম কংগ্রেসে এই বামকে এত মারপিট হয়েছে কেন হলো? আমি আজকে এই ময়দান থেকে মানিক সরকারকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, মানিক বাবু, আপনি 4 বারের মুখ্যমন্ত্রী, পলিটব্যুরোর মেম্বার, আপনি শেষ বয়সে 75 বছর বয়সে ভোট কই দিবেন শেষকালে? আপনার প্রার্থী তো দাঁড়াইছে না, কংগ্রেস থেকে আশিস শাহ দাঁড়িয়েছে। আপনি শেষকালে হাত চিহ্নিত ভোট দেবেন? এটা কল্পনা করতে পারবো কেন? শেষকালে কোথায় ভোট দেবে? মানিক সরকার হাত চিহ্নে ভোট দেবো, চিন্তা করছেন নি? কমিউনিস্ট আসেনি, শুনেনি কেউ? মানিক সরকার হাত চিহ্নিতে ভোট দিব, এর চাইতে দুর্ভাগ্য তিনি জীবন হয়েছিল। এর চাইতে দুর্ভাগ্য 18তে ওনার ইলেকশন হেরেছেন, এটা তো দুর্ভাগ্য না। ওনাকে ওনার জীবদ্দশা শেষ লগ্নে কংগ্রেসের হাত চিহ্নিত ওনাকে ভোট দিতে হবে। পলিটব্যুরোর মেম্বার হাত চিহ্নিত ভোট দেবে। এর চাইতে দুর্দশা কমিউনিস্ট পার্টির আর কোনো কিছু হতে পারে না বন্ধু। People of the area were seen with extreme excitement and delight in view of this conference held in support of Biplab Kumar Deb. Reported by Prabir from Bamutia, Chinikhorang. Husband Surjaram Riyang himself confessed of killing his wife by strangling her in the woods behind the house. Surjaram Riyang strangled his wife in a drunken state because he was angry with his wife as she did not cook at home. Incident occurred at Jarailung area under Telemura police station on Thursday.
গলা চিপা দিচ্ছে মারলে গলা চিপা দিছো মারা গেছে তাই Now let us wait for what action will be taken against husband Sojaram Riang by the law for his inhuman crime. Reported by Hiran Moy from Tilimura, Chinikhorang. Again, 39 kg dry cannabis was recovered on Thursday night at Agartala railway station. Police arrested 2 people from out of the state in the incident. Their names are Bablu Kumar and Shodangsu Kumar. Bureau Report, Chinikhorang. 2 members from a family were injured, beaten up by some of the miscreants in view of the incident of selling the land property. After the incident, the injured were taken to Agartala GB Hospital. Incident occurred at Badra Misip area under Jirania Police Station on Thursday night. A group of miscreants carried out a deadly attack on a small family in Badra Misip Para area under Jirania Police Station. In the incident, it is known that miscreants led by Rajiv Devarma and Rakesh Devarma, resident of Badra Misip Para, attacked their house after a few days. A few days ago, the accused forcibly occupied one of their places. Later, the police cleared the area. Recently, they sold one of their places for 10 lakh rupees. As a result, 2 members from a family were injured, beaten up by some of the miscreants on account of the incident of selling the land property. একটা জায়গা ছিল, জায়গাটার মধ্যে একটা ঘর ছিল। তুই ঘরটা আমি বিক্রি করছিলাম, ঠিক আছে, আমার পছন্দ করে আর কি ঘরটা বিক্রি করছিলাম। পরে তুই কিছু টাকা 10 লাখ টাকা ছিল, তুই ঘরটা 10 লাখ টাকা বিক্রি করছিলাম। তো তারা কিটা করছে, বাবার বাড়ি ঢুকে টাকাটা লয়ে আসে বাইরে ঘুরে, টাকাটা নিচে আমার ওয়াইফেরা মারছে, বোনা ছিল বোনেরা মারছে, মানে বাইরে এসে বাবার অনেক নির্যাতন করতেছে না, প্রচণ্ড নির্যাতন করছে, এরকম করতেছে না। তো টাকাটা লয়ে গেছে, টাকা সত্য না, এটা হেরা দখল করবো। যারা যারা মারছে তাদের নাম কি? তার নাম হচ্ছে রাজীব দেবর্মা, রাকেশ দেবর্মা। বাড়ি কোথায় ওদের? বাড়ি জিরানিয়া, বদনিসে পাড়া, সেকেন্ড গেট। আপনার বাবারে মারছে কোন কোন জায়গাতে আঘাত করছে? মুখে, বুকে, পিঠে, পাওয়ে, মাথা। কি দিয়ে মারছে? নাড়ি দিয়ে মারছে, তারপরে ঘুষি দিয়ে মারছে, লাঠ দিয়ে মারছে। কতজন ছিল তারা? তারা তো 2 জন ছিল। এখন কি আমরা থানাতে জানাইছেন? আমরা থানা জানাইছি, এখন জিবি হসপিটাল নিয়ে আসি,
এরপরে আমরা জিবি হসপিটাল থেকে এরপরে থানা যেমন ডাক্তার কি কইছে বাবার অবস্থা কেমন? বাবার তো কইছে ক্রিটিক্যাল, খুবই খারাপ, এই কথা কইছে। কি নাম আপনার বাবা? আবু তাহার মিয়া। আবু তাহার মিয়া। বয়স কত? বয়স প্রায় 75। কি করে উনি? উনি এমনি কোনো কাজ টাজ করে না, বা কৃষি কাজ টাজ করে আর কি। আপনারা পুলিশ কেস করবেন? আমরা পুলিশ কেস করবো। এর আগে আমরা থানাত গেছি, কিন্তু কেস রাখছে না থানাত। কি কারণে কেস রাখছে না তারা? ওই তারা আমার বাইরে একবার হটল করছিল, তারা রেস্টুরেন্ট খুঁজছিল এর মধ্যে। তখন আমরা থানাত জানাইছি, আর থানার থেকে আমরা কিছু পুলিশ দিয়েছে, আর তারা উড়া দিয়েছে, তোমরা দখল বাড়ি, তোমরা এখন থাকো, অসুবিধা নাই। তো আমরা কিছু থাকছি না, তো তারা আমরা কইছে আমরা তোমরা যদি বাড়িতে তোমরা মারধর করুম, তুই কারণ আমরা থাকছি না, বাইরে একটা ভাড়া দিয়ে রাখছি। ঠিক আছে, এবার থানাত গেছি, আর কেস টেস রাখছে না, এরকম করছে। দীর্ঘদিন পর করতেছি। মাঝখানে বছর 2 বছর আগে তারা খুব আমরা বাড়িতে ভাঙচুর করছে, ভাঙচুর করে আমরা বাড়িটায় আসতো, তারা খুব মারছে। তারপর আমরা থানাত গেছি, পরে আমরা থানার পুলিশ টুলিশ আয়া দেখে গেছে, তারপর কোনো অ্যাকশন নিচ্ছে না। তারা 2-3 বার থানাত যাওয়া হয়েছে, হ্যাঁ কোনো কেস লেখে না তার নামে। তারপর আমরা খুব দুমকি টুমকি দিছে যাতে কেসটা উড়াইলাই, কেস কেয়ার করছে যাইতে তোর কারার যাওয়ান লেগে কইছে। তারপর আমরা হ্যাঁ এনতে বাড়িতে আয়া পড়ছে। বাবা আছে গেছিল এই বাড়িটা বিক্রি করার লেগে, অনেক লোক টোক দেখছিল, পরে বিক্রি করে লেগে গেছে। তারপর বাড়িটা বিক্রিও করছে, 10 লাখ টাকা বিক্রি করছে। তো আজকে তারা শুনছে তারা কার থেকে জানি এই বাবা লেনদেন করছে, টাকাটা লইয়া যেতেছে। তারপর তারা বাড়ির যে বাবা থেকে টাকাটা লইয়া খুব মারছে, বাবারে মারে হাতটা একদম ফাটাইলিছে, মাথাটা খুব মারছে, রক্ত আয়া পড়ছে। ওই বদি আসলো বাড়ির, বদিরও খুব মারছে, বাচ্চা একটা আসলো আগে। তারপর তারা এখন লইয়েছি হসপিটালে। যারা যারা আপনার বাবারে মারছে ওদের নাম কি? তারা হচ্ছে রাকেশ দেববর্মা, আর ছোটো ভাই হচ্ছে রাজীব দেববর্মা, আর তারা বাড়ি হচ্ছে আমরা বাড়ির পাশেই এনআইটি সেকেন্ড গেটের কাছে বদ্ধমিচিত পাড়া। আপনার বাবারে কোন কোন জায়গাতে আঘাত করছে? বাবার মাথা বুকে খুব লাথি দিয়েছে, লাথেছে, আর লাঠি দিয়ে পায়েটা খুব মারছে। এখন কেমন অবস্থা আপনার বাবার? বাবার অবস্থা খুব খারাপ, ডাক্তার তো ভর্তি লেগছে এখানে, ইমার্জেন্সিতে আছে। আপনারা টোটাল কতজন আহত হয়েছে? আমার বৌদিরে মারছে, বাবারে মারছে। 2 জন আহত হয়েছেন না? আপনার বাবার অবস্থা এখন কেমন? বাবার অবস্থা খুব খারাপ, ডাক্তার তো এখন চিকিৎসা করতেছে, ইমার্জেন্সিতে রাখছে। কি নাম আপনার বাবার? বাবার নাম আবু তাহের মিয়া। বয়স কত? বয়স 75 বছর। আপনাদের বাড়ি কোথায়? আমরা বাড়ি এনআইটি সেকেন্ড গেট বদ্ধমিচিত পাড়া। আপনারা কি পুলিশ কেস করবেন এখন? আমরা এখন পুলিশ কেস করুন, দেখি পুলিশ কেস তো তারা পুলিশে রাখে না। এর আগে 2-3 বার করা হয়েছে, বাড়ি তো ভাঙচুর করা হয়েছে, কিন্তু পুলিশে কেস রাখতেছে না। After the incident, the injured were taken to Agartala GB Hospital. The son of the injured person said that they will file a case against the accused in the police station. Bureau Report, Chini Khoran. Central Observer Mr. Vivek L. Bhimanwar, IAS and District Magistrate of West Tripura, along with Lok Sabha Election Returning Officer Dr. Vishal Kumar, inspected the infrastructure of Umakanta Academy's voting room and counting center. The observer toured the infrastructure of Umakanta Academy's voting room and counting center. Central Observer Mr. Vivek L. Bhimanwar, IAS and District Magistrate of West Tripura, along with Lok Sabha Election Returning Officer Dr. Vishal Kumar, inspected the infrastructure of Umakanta Academy's voting room and counting center. They inspected the various items, including the security of the postal ballot room, including the strong room and counting room. And the Central Observer is very happy to see the security measures and see the results. काउंटिंग हॉल और जो ईवीएम का रूम लिया, कैसा माहौल है और क्या? आज हम यहाँ पे काउंटिंग हॉल स्ट्रॉन्ग रूम का यहाँ पे इंस्पेक्शन किए हैं, और जब से हम आए हमने देखा कि यहाँ पे प्रशासन की काफ़ी तैयारी अच्छी है, सब व्यवस्थाएं भी पूरी हो गई है और हर कोई चीज़ सुचारू ढंग से चल रही है यहाँ पे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे पूरी शांति से मतदान हो जाए। सर बीएसएफ और सीआरपीएफ जो कितना बटालियन टोटल आया त्रिपुरा में आपको? जो बटालियन आया है उसका नंबर तो मुझे याद नहीं, बट हाँ 14 है ना हमारे डिस्ट्रिक्ट। हाँ 14 बटालियन आया है, और जो भी है पर्याप्त है, उसको भी मैंने जायजा लिया है। सीसी कैमरा सब लगा चुका, सब जगह सब चीज़ें। ठीक ठीक, थैंक यू सर। और ट्रेडिशनली भी सर 70-80 सालों से Good morning, sir.
Reported by Pranab from Agartala, Chinikhorang. Now, it's time for a short break. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chinikhorang. শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই ধনতেরাসের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাস ধন বৃদ্ধি ৩রা নভেম্বর থেকে ১২ই নভেম্বর পর্যন্ত। অফারে আছে প্রতি গ্রাম সোনার মজুরিতে 25%, হীরের গহনায় 15% ও গ্রহরত্নের মূল্যের ওপর 10% ছাড়। ডেইলি লাকি ড্রয়ে 3টি স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্রয়ে 2টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আপনার ঘরের পুরনো গয়নার পরিবর্তে নতুন গয়না এক্সচেঞ্জের সুযোগ। ধনতেরাসের অফারের দিনগুলোতে রবিবারেও আমরা খোলা আছি। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, পিএনবির বিপরীতে আগরতলা ও সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, আসাম। Welcome to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. A 50-year-old elderly woman was sexually assaulted by a 25-year-old man. A written complaint was lodged at Kailasar Women Police Station after the incident. Police arrested Dayal Laik on Friday morning after they got an information. (2,170) voters from 517 families left Congress and CPIM and joined BJP. BJP candidate for West Tripura constituency Biplab Kumar Deb welcomed the newcomers to the BJP party at the joining meeting organized at Bhamotia Binodinis. Husband Surjaram Riyang himself confessed of killing his wife by strangling her in the woods behind the house. Surjaram Riyang strangled his wife in a drunken state because he was angry with his wife as she did not cook at home. Again, 39 kg dry cannabis was recovered on Thursday night at Agartala railway station. Police arrested 2 people from out of the state in the incident. Their names are Bablu Kumar and Shudanshu Kumar. Two members from a family were injured, beaten up by some of the miscreants in view of the incident of selling the land property.
After the incident, the injured were taken to Agartala GB Hospital. Incident occurred at Badram Misif area under Central Observer Mr. Vivek L. Bhimanwar, IAS and District Magistrate of West Tripura, along with Lok Sabha Election Returning Officer Dr. Vishal Kumar, inspected the infrastructure of Umakanta Academy's voting room and counting center. Bringing to you the news of the day. In support of India Alliance candidate Rajendra Riyang in East Tripura Lok Sabha seat, Sub-Division Secretary and CPIM State Secretary Mandal member Pavitra Kar addressed the rally and election meeting at Kumarghat, Sub-Division Masmara Bazar on Friday. As the Lok Sabha election is drawing nearer, political circles are seen in chaos and the leaders are in a campaign every day. Likewise, in support of India Alliance candidate Rajendra Riyang in East Tripura Lok Sabha seat, Sub-Division Secretary and CPIM State Secretary Mandal member Pavitra Kar addressed the rally and election meeting at Kumarghat, Sub-Division Masmara Bazar on Friday. Addressing the meeting, Pavitra Kar said, Masmara Bazare, India Juter Pokko থেকে এখানে বাজারে প্রচার মিছিল এবং সভা সংগঠিত হবে। এই জোটভুক্ত বিভিন্ন দলের যারা প্রতিনিধি নেতৃত্ব সবাই উপস্থিত আছেন। আমরা যেটা বলবো যে যেভাবে রাজেন্দ্র রিয়াংয়ের সমর্থনে পূর্ব ত্রিপুরা আসনে এবং পশ্চিম ত্রিপুরা আসনেও আশিস কুমার সাহার সমর্থনে যেভাবে নতুন জাগরণ তৈরি হয়েছে, নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে ত্রিপুরায় এই দুটি আসনে বিজেপিকে পরাস্ত করা। কারণ বিজেপি তারা বুঝতে পেরেছে তাদের পায়ের তলার মাটি নেই, তাই শেষ পর্যন্ত তারা গত 23-এর নির্বাচনের অভিজ্ঞতা তাদের যে ভোট কমে গিয়েছিল 11%, এটা তো আরও কমবে গোটা দেশের যে পরিস্থিতি। তাই তারা একেবারে দেউলিয়া বিজেপি, যে কারণে তিপ্রামথার সঙ্গে সমঝোতা করেছে। কিসের সমঝোতা? প্রার্থী তিপ্রামথা, কিন্তু চিহ্ন হইল কম বিজেপি। এই যে আত্মসমর্পণ তিপ্রামথার কাছে, এটা ত্রিপুরা রাজনীতিতে একটা নতুন ঘটনা এবং তিপ্রামথার মুখোশ খুলে গেছে। কোথায় স্বাধীন ত্রিপুরা, তারপরে হলো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা যে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলো আজকে 28টি দল গোটা দেশে একত্রিত হয়েছে। ত্রিপুরায় 8টি দল নিয়ে আমরা আমাদের সভা আমরা করেছি। প্রতিনিয়ত কর্মসূচি প্রত্যেক জায়গাতে যেভাবে চলছে তাতে ভয় ভীতি উপেক্ষা করে মানুষ এগিয়ে আসছে। আমরা বলবো এখানে আমাদের আরো বেশি করে মানুষের কাছে যেতে হবে এবং এই জয়কে নিশ্চিত করার জন্য আমাদের আরো দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। বিজেপির কথা বলার কিছু নেই। আমাদের যে মূল লড়াই, দেশের সংবিধানকে রক্ষা করা, গণতন্ত্রকে রক্ষা করা, কৃষকদের উপর যে অন্যায় হয়েছে তার সুবিচার চাওয়া, যুবকদের উপর যে কর্মসংস্থান নেই, ছাত্রদের যে শিক্ষা সেটাকে যেটা ধ্বংস করছে তাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য আমাদের এই জোটবদ্ধ ইন্ডিয়া জোটের লড়াই, এই লড়াইতে আমরা সফল হব এই আশা নিয়ে আমরা আজকে মাছপাড়া বাজারে এই সভা করি। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি খরাং। Due to the physical and mental abuse of the son and daughter-in-law, an old mother left her home in search of shelter and came to Chorilam Parimal Chomini area from Udaipur on an unknown path. However, Santanu Bhumik helped the lady seeing her condition. Indeed, some children of this era are very cruel.
When their mother becomes old, they become a burden to those children and then physically and mentally torture the old mother to get her out of the house. Such incident was observed on Thursday night in Chorilampari Mall Chomini area under Vishrangans police station. Due to the physical and mental abuse of the son and daughter-in-law, an old mother left her home in search of shelter and came to Chorilampari Mall Chomini area from Udaipur on an unknown path. Seeing this condition of the old woman on Thursday night, Shantanu Bhumik, a businessman in the area, broke into tears while asking the helpless old woman about the inhuman torture of her son and daughter-in-law. Worried about what to do with this old lady at night, Shantanu Bhumik informed the police of Vishrangans police station. ঘটনা হয়েছে আমার একটা হোটেল আছে সে সিমাইলে হোটেলের নাম হচ্ছে বাঙালি ভোজন। হঠাৎ করে একটা মহিলা বয়স্ক মহিলা 80-র উপর হইব বয়সটা, তাই না হঠাৎ করে আইসা মাসি তুমি থেকে আইসো বাড়ি গোকুলপুর কইতেছে। কোয়ার পরে তাই না তুমি কেড়ে আইসো আমার ছেলের বউ আমার খাওয়ান টাওয়ান দেয় না, বউকে থাপড়ে কান্ত আছে, ছেলের বউ দেখতে পারে না, বাড়ি থেকে রাগ করে বাড়ি থেকে ভাগাই দিয়েছে, আয়া বসছি। তারপর আমি তাই অনেক খোঁজখবর লইলাম, খোঁজখবর করলে কোনো ইয়ে করতে পারে না। তারপরে বিছামতো থানার লইছি, সাহায্য লইছি, থানার সারা আইসে তাই অনেক কথাবার্তা কইতেছে, তাই একদম সব কথাবার্তা ঠিক আছে। প্রথম দিয়ে কথা কইছে কিন্তু তাই কানতে কানতে এখন কোনো কিছু কইতে পারতেছে না। তো আমি এখন বিছামতো থানার সাহায্য নিয়েছি আর কি, তাই যাতে পা। এখন রাত্রিবেলা উনি কোথায় থাকবে? রাত্রেবেলা এখন আমি কইছি থানা যদি না নেয় তারা নেই আমার বাড়িতে অন্তত পক্ষে রাত্রটা রাখার লাগে আমি চেষ্টা করতেছি, যদি তাই থাকে আর কি। তাই কইতেছে এখানে থাকতো না, আশ্রমে দিয়ে দিলে আশ্রমে দেবো, তাই কারোর বাড়িতে থাকতো না। তাহলে কি উনি বাড়িতে মানে আক্রমণের বা হেনস্থার শিকার হয়েছে মনে হইতেছে, তাই কথাতে এইরকম তোর বোঝা যাইতেছে। ছেলের বউর কথাই কইতেছে, বিশেষ করে ছেলের বউ আক্রমণ করে তাই মনের মধ্যে খুব কষ্ট, কান্নাকাটি করছে এই আর কি। মহিলার বয়স কেমন হইব? বয়স 80-র উপর হইব। উদয়পুর থেকে কীভাবে আইছে এখানে? উদয়পুর থেকে তাই সকালবেলা তাই কইছে উঠান টুটান ঝাড়ু দিয়ে ছেলের বউটা বকা বাধ্য করতে, তারপরে রাগ খুঁড়ে বাইর থেকে বাইরে দিয়েছে, আয়া পড়ছে তাই হাইটে আইছে। এই দুপুরবেলা বৃষ্টির সময় তাই ভিজে, আবার এই কথাও কইছে তাই বৃষ্টিতে ভিজে একদম ভিজা কাপড় টেকন শুয়ে গেছে। আপনার নাম? আমার নাম শান্তনু ভৌমিক। The police also became speechless after hearing this extreme story of the woman. After all the legal procedures, the woman was handed over to the Udaipur Bagma Outpost Police. Bureau Report, Chini Khorang. A press conference was held on Friday calling on the candidates of the State Forward Bloc India Alliance to win. The conference was attended by central leadership of Forward Bloc Raghunath Sarkar as well as the winning candidate of Bhadarghat Assembly election Partha Ranjan Sarkar. Addressing the conference, the Forward Bloc leadership strongly condemned the BJP. They also expressed their hope that the candidates of India Alliance will win this election. ঘোষণা হওয়ার আগেই বলেছে ত্রিপুরার যে দুটি পর্যায়ে ফেসে নির্বাচন হবে এবং তাদের কথা নির্বাচন কমিশন রেখেছে। যেখানে অন্য রাজ্যে মহারাষ্ট্রে অ্যাক্টিভ ফেসে নির্বাচন হতে পারে, তামিলনাড়ুতে একটাই হতে পারে, কিন্তু এখানে কেন দুটি আসন মাত্র? কারণ কি? যাতে একটা থেকে একটা নিয়ে বা সন্ত্রাস করে নির্বাচনে জয়ী লাভ করা। তবে এবার আমি আশা করব জনগণ এর প্রতিরোধ করবেন। আমরা ফরওয়ার্ড ব্লকের সারাবার ফরওয়ার্ড ব্লকের পক্ষ থেকে রাজ্যবাসীর কাছে আহ্বান করবো, আমরা শান্তিপূর্ণভাবে, প্ররোচনা পা দেবেন না, শান্তিপূর্ণভাবে ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী পশ্চিম ত্রিপুরা কেন্দ্রে কংগ্রেসের জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী আশিস কুমার সাহাকে হাত চিহ্নে এবং পূর্ব ত্রিপুরায় বামফ্রন্টের সিপিআইএম প্রার্থী রাজন রিয়াংকে কাছ থেকে তারা চিহ্নে ভোট দেবেন। তেমনি রামনগর উপনির্বাচনে রতন দাসকে কাছ থেকে তারা চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী করবেন। আপনারা আমার থেকে বেশি অভিজ্ঞতা ওই সাংবাদিক বন্ধুদের, কারণ আপনারা দেখেছেন এর আগে দুটো উপনির্বাচন হয়েছে, কি হয়েছে? ক্যান্ডিডেট পর্যন্ত বেরোতে পারছেন না ভোট থেকে, এভাবে করা হচ্ছে। রাজ্যে কিছুদিন আগে এই কেন্দ্র ওএনজিসির কাছে বাড়িতে খেতে বসে সেখানে গিয়ে আক্রমণ সংঘটিত হয়েছে। তারা এখন ভয় ভীতি দেখি যারা নির্বাচন সাধন বসুর বাড়িতে আক্রমণ হয়েছে। এখানে যেখানে মানুষ নিরাপত্তাহীনতা ভুগছে, একটা সরকার রয়েছে গেলে মনে নেই, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি অসাই পেয়েছে এবং আমাদের বলছেন যে রাজ্য নিশামুক্ত রাজ্য। আর আমাদের রাজ্যে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বলেছেন রাজ্য নিশায় ভাটছেন, আপনাদের পত্রপত্রিকা আমরা দেখেছি। তো এই হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতিতে পরিত্রাণ পেতে হলে ভারতবর্ষের সরকারকে পরিবর্তন করতে হবে। আমাদের যে আমরা পলাশী প্রান্তরে আমাদের ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অস্তমিত হয়েছে, আজকে আবার আমরা পরাধীনতার দিকে যাচ্ছি। কর্পোরেটদের হাতে আমাদের ভারতবর্ষকে তুলে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।
আপনারা আরেকটা কি জানেন, আপনার সংবাদপত্রে আমি খুব আশ্চর্য লাগছে, আমার ত্রিপুরা রাজ্যের কোনো সংবাদ মালিকরা কোনো প্রতিবাদ করেনি, এবং আমাদের যে প্রেস ক্লাব তাও প্রতিবাদ করে। সেটা হচ্ছে এখন সাংবাদিকরা যেমন আপনারা তো সত্যের অনুসন্ধান করবেন, সেই অনুসন্ধানে কাজে কেন্দ্রীয় সরকার যদি মনে করে বা রাজ্য সরকার যদি মনে করে যে এই বিষয়ে ওর বিরুদ্ধে কোনো তো নিউজ প্রকাশ করা যাবে না, তাহলে সেটা করতে পারবেন না। তাহলে আইনত যদি আপনি কোনো কারণে করেন, তাহলে আপনার বিরুদ্ধে আইনত দণ্ড, সাংবাদিক বিরুদ্ধে আইনত দণ্ড নেওয়া হবে। এবং রাইট টু ইনফরমেশন যেটা, সেই রাইট টু ইনফরমেশন অধিকারকে খর্ব করছে এই আইন। এই আইনে পার্লামেন্টের বিরোধীরা ব্যাপকভাবে বিরোধিতা করেছে। আমরা দেখেছি বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে অনেক বিল পাশ করে নিচ্ছে তার জোরে, গায়ের জোরে। এবং আপনি কি বলতে পারেন যে আমরা 400 সিটে আসবই, এবং 400টি এটা গায়ের জোরে বলা। আজকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী কেন নির্বাচন দাঁড়াতে চাইছেন না, তারও একটা কারণ রয়েছে, নিশ্চয়ই গোমর রয়েছে। সবাই তারা একটা আশঙ্কা ভুগছে কীভাবে বলপূর্বক ক্ষমতাকে, অর্থাৎ স্বৈর শাসন চলছে আমাদের, এই স্বৈর শাসনকে দেশ মুক্ত করতে, দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে আমরা ইন্ডিয়া জোটের পক্ষ থেকে আমরা আহ্বান করব যে এই স্বৈর শাসনকে পরাস্ত করতে যে 60টি পর্যায়ে যে নির্বাচন হবে, সেই নির্বাচনে জনগণ তো উপযুক্ত জবাব দেবে। আরেকটা আপনাদের ইনফরমেশন দিই, সারা ফরওয়ার্ড ব্লক পশ্চিমবঙ্গের 3টি কেন্দ্রে, বিহারে 1টি, উড়িষ্যা 1টি, উড়িষ্যা বিধানসভা কয়েকটি আসন, এবং উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র অলরেডি এগুলো নমিনেশন তারা সাবমিট করেছেন। এবং তামিলনাড়ু তো একটা যারা বিজেপির সঙ্গে তারা বেরিয়ে একটা জোট করেন, সেই জোটের পক্ষ থেকে। তা আমরা আশা করব এ রাজ্যের নির্বাচন সুষ্ঠু সমৃদ্ধ। আমরা পুলিশ প্রশাসনকে বলবো, এবং আমরা যে ইন্ডিয়া জোটে যে প্রার্থী নমিনেশন দেওয়ার জন্য সবার আগে আমরা সময় চেয়েছিলাম, কিন্তু তারা সময় দেয়নি, ঘুরিয়েছেন তাদেরকে আগে, তারা পরে অ্যাপ্লিকেশন করে তাদের দিল। এবং সেখানে কংগ্রেসের একজন সর্বভারতীয় নেতা যুবনেতা আসার কথা, তাকে সেখানে বলছে মঞ্চ করা যাবে না, কোনো সভা করা যাবে না। তার অর্থ কী? ঘাবড়াচ্ছে, ইলেকশন কমিশনকে কাজে লাগাচ্ছে। আমরা তীব্রভাবে এটা নিন্দা করি। আমরা আশা করব ইলেকশনটা নিরপেক্ষভাবে সে কাজটা করবেন। আমরা ফরওয়ার্ড ব্লকের পক্ষ থেকে রাজ্যে শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন করার জন্য রাজ্যবাসীকে আমরা আহ্বান করব। আপনারা আসুন, এবং নির্বাচন কমিশনও তার নিরপেক্ষতা বজায় রাখবেন, সেই আশা আমরা করব। Reported by Pranab from Magatala, Chini Khorang. New election party office was inaugurated by Chief Minister Dr. Manik Saha at Ramnagar Vidhan Sabha area on Friday through a program. This inauguration program of election office at Ramnagar Vidhan Sabha area on Friday was attended by BJP State President Rajiv Bhattacharjee, 7 Ramnagar Vidhan Sabha seat BJP candidate Deepak Mazumdar and other BJP leaders. অবগত আছেন যে আমাদের 19 তারিখে পশ্চিম ত্রিপুরার লোকসভা আসনের নির্বাচন, তার পাশাপাশি 7 রামনগরেও বিধানসভায় উপনির্বাচন সংগঠিত হচ্ছে। এই বিধানসভা নির্বাচনের আজকে যে নির্বাচনী কার্যালয় তার উদ্বোধন এখানে হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার উদ্বোধন করেন, এবং সংগঠনের অনেক নেতৃত্বরা এখানে উপস্থিত ছিলেন। আর আমাদের যে মূল লক্ষ্য, যে আমাদের এই কেন্দ্রকেও আমরা বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করব, আমাদের যিনি প্রার্থী মেয়র দীপক মজুমদারকে। তো সেই লক্ষ্যে যারা সংগঠনের সঙ্গে জড়িত, বুথ প্রেসিডেন্ট, পৃষ্ঠা প্রমুখ এবং যারা যারা জড়িত আছে 7 রামনগরে, তাদের সঙ্গে বার্তালাপ করা হয়। এবং সেখানে মূল লক্ষ্য যেটা, যে আমাদের বিরোধীদের জামানত বাজেয়াপ্ত করে আমাদের মেয়র সাহেব দীপক মজুমদারকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত। স্যার, আপনি নির্বাচন উপলক্ষে পুরো রাজ্য চষে বেড়াচ্ছে, তো বিজেপির হাওয়াটা কি মনে হচ্ছে? কি আর মনে হবে, বিজেপি একাই একা। কারণ বিরোধীদের শুনুন, আজকে যারা এই কংগ্রেস সিপিএম থেকে 2টি আসনে দাঁড়িয়েছে, বিশেষ করে পশ্চিম আসনে কংগ্রেসের প্রার্থী, ওনার রাজনৈতিক ভবিষ্যতের গ্যারান্টি কে নেবে? মানুষ তো নেবে না। এবং যে পূর্ব আসনে যিনি প্রার্থী হয়েছেন, ওনার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কি, ওনার গ্যারান্টি কে নেবে? তো গ্যারান্টি নেওয়ালা শুধু বিজেপিতেই আছে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গ্যারান্টি দিতে পারে মহিলাদের সুরক্ষার জন্য, গ্যারান্টি দিতে পারে যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য, গ্যারান্টি দিতে পারে গরিব মানুষদের জন্য সহযোগিতা করার। তো গ্যারান্টি আমাদের কাছে রয়েছে, তো গ্যারান্টি তাদের কাছে নেই। তাদের নিজেদের গ্যারান্টি নেই, রাজনৈতিক অস্তিত্ব তাদের কাছে নেই। তো মানুষ, জনগণ ভারতীয় জনতা পার্টির পাশে রয়েছে, মোদিজির পাশে রয়েছে। আমরা আমাদের 2টি আসনেই আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির পদ্মফুল ফুটিয়ে মোদিজির হাতকে শক্তিশালী করব, সেই সংকল্প নিয়ে আমরা কাজ করছি।
স্টেট প্রেসিডেন্ট Bureau Report, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। পানি সারে গা সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়, সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ने बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए रंगों का त्योहार वसंत उत्सव मनाने की पहल की है। यह उत्सव सोमवार 25 मार्च 2024 को सुबह 9 बजे प्रस्तावित त्रिपुरा शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज से एक रंगारंग शोभा यात्रा के साथ शुरू होगा। गुलाल का स्पर्श हमें और भी जीवंत कर देगा। हम आपकी उज्जवल उपस्थिति की कामना करते हैं। वसंत ऋतु की शुभकामनाओं के साथ मलय पीठ, अध्यक्ष त्रिपुरा शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, কাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরা। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরাই। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই লংতরাই লংতরাই। কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না। ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। আমি তোমার চমক। কিসনা।